Hello everybody, welcome to the official channel of Erudition Studies। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 29th ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਵਨ UPSC ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਦੇਖਣਾ। स्टार्ट करते हैं फिर आज के फर्स्ट क्वेश्चन तो। यस, अगर तुहानू किसी भी सैशन की PDF चाहिए होएगी तो तुहानू टैलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन दे विच। ठीक है, उत्थे जाके तुसी ग्रुप नू ज्वाइन कर सकते हो एंड उत्थे तुहानू सारियां ही PDFs मिल जाएंगियां। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, विच कंट्री लॉन्च्ड नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उस देश का नाम दसना है जिसने हाल ही दे विच एक नेक्स्ट जनरेशन की कम्युनिकेशन सैटेलाइट नू लॉन्च किया है। ये कंट्री हो जाएगी जापान। एंड जापान ने जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है इसका तुहानू नाम भी याद रहना चाहिए। ठीक है, इट इज़ इनमारसैट 6F1। ओके, एंड इनमार जो है ना एक लंडन बेस्ड कंपनी है। ओके, उसी ने ही इस सैटेलाइट नू लॉन्च किया है और ये जी कंपनी है ये नैक्सट जनरेशन ब्रॉडबैंड सर्विसिज के उपर काम कर रही है। राइट, और अगर तुसी हुण एनमार की गल करोगे तो हुण ये वर्ल्ड दी लार्जेस्ट एंड सब तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बन गई है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसनू फिर जापान के किस स्पेस स्टेशन तो लॉन्च किया गया। इस स्पेस स्टेशन का नाम है तानेगाशिमा। ऑलराइट, ये सारे ही फैक्ट तुसी याद रखोगे। हुण असीं इत्थे गल कीती है जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो, लैंग्वेज इत्थे यूज की जाती है जापानीज एंड इसके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे फूमियो किशिदा, करंसी है येन। ओके, और एक आइलैंड कंट्री है जिसकी लोकेशन तुहानू ईस्ट एशिया दे विच मिलेगी और जापान एक आर्कीपेलेगो है। मैं तुहानू पहला भी दस्सिया होया कि जदों काफ़ी सारे आइलैंड मिल के किसी जगह नू बनाउंदे हैं उसनू असीं आर्कीपेलेगो बोलते हैं। ठीक है, और जापान दे विच 6852 आइलैंड्स हैगे ने, बट तुसीं सारे याद नहीं रखने। यस, ये 5 इदां दे आइलैंड है जिहड़े कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहणगे। ठीक है, तो तुसीं इन्हां नूं याद रख लेना है। ठीक है ना, तो ये हैगे है हुकाइडो, होंशू, शिकोकू, क्यूशू एंड ओकिनावा। इन्हां 5 मेन आइलैंड दे नाल मिलके ही जापान बनदा आ। तो इत्थे तुसीं लोकेशन देख लो। राइट, सब तो उपर तुसीं देखो तुहानूं सब तो पहला इहदा मेन आइलैंड दिख जाएगा, दैट इज़ होकाइडो। ओके, इस तो बाद जो असी अगले आइलैंड की गल की सीगी दैट वॉज होंशू। राइट, तो तुसीं नीचे वाली साइड आओगे तो ये जी तुहानूं लोकेशन दिख रही है ना, दिस इज होंशू। ठीक है, नैक्सट आइलैंड असी बोलिया सीगा शिकोकू, है ना। तो शिकोकू होंशू तो तुसीं नीचे आना आ राइट साइड, तुहानूं ये वाली छोटी जी लोकेशन मिलेगी, ये शिकोकू की लोकेशन है। इस तो बाद सब तो नीचे वाला आइलैंड जो है दैट इज क्यूशू। ओके, और सब तो लास्ट ते असी कीता सीगा ओकिनावा। राइट, तो इसकी लोकेशन तुहानूं बिल्कुल इत्थे मिल रही होएगी। ठीक है, तो ये सारे 5 आइलैंड है जिहड़े कि जापान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जे तुसी जापान के नॉर्थ वैसट वाली साइड देखोगे तो इत्थे तुहानूं मिलना है पैसिफिक ओशन। ओके, और इस दे वैसट दे विच इत्थे तुहानूं मिलेगी लोकेशन सी ऑफ जापान दी। राइट, तो ये दोनों लोकेशंस भी तुहाडे लई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहणगियां। और एक असी टर्म ना जियोग्राफी दे विच अक्सर ही सुनते होंदे आ, रिंग ऑफ फायर। राइट, तो ये तुसी याद रखना है कि जापान जो है ये रिंग ऑफ फायर का भी एक पार्ट है। ओके, रिंग ऑफ फायर है कि जो ये पैसिफिक ओशन तुहानूं दिख रहा है ना, इस दे विच एक रिंग ऑफ फायर रीजन हैगा जिथे सब तो ज़्यादा वॉलकैनिक एरप्शनस होंदियां ने, यानी कि सब तो ज़्यादा वॉलकैनोज आते हैं, सब तो ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, इस करके इसनूं रिंग ऑफ फायर बोलिया जाता है। ठीक है, अगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन ऑरिजिन जज हैज़ बीन अपॉइंटेड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दे विच इंडियन ऑरिजिन जज है जिन्होंने अपॉइंट किया गया, इन्हों का नाम पूछा जा रहा है, ये हो जाएंगे नरेंद्रन कोलेपन। ओके, तो देखो हाल ही दे विच की होया आ, इन्हों की जी अनाउंसमेंट है ना अपॉइंटमेंट की, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट मिस्टर साइरिल रामाफोसा ने की है। इंडियन ऑरिजिन मिस्टर कोलेपन जोड़े है इन्हों साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट जुडिशियल बेंच जिसनों बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ओके, ये अपॉइंट किया गया। राइट, और साउथ अफ्रीका की जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है
ਇਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਕਲੈਪਨ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਕਲੈਪਨ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ 2009 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ। ਕੈਪੀਟਲ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ origin ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੈਪੀਟਲ, दैट इज प्रिटोरिया। लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन एंड जुडिशियल कैपिटल हो जाएगी ब्लोमफटेन, ठीक है। प्रेसिडेंट ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਇਰਸ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸਦੀ ਰੈਂਡ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਦਰਨ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਓਨਲੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਰ, ਰਗਬੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਦੈਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਰਿਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅਬਾਊਟ 90% ਆਫ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦਾ ਮੈਟਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 40% ਵਰਲਡ ਦਾ 골ਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 5 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ। ਦੈਨ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के को चेयरमैन बनाए गए कमलेश गांधी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए मोहित जैन। देन ग्लोबल CEO फ्रेंच फैशन हाउस, एदा नाम याद रखना चैनल, ठीक है। इसने कौन बन गए हैं जी? ब्रिटिश इंडियन लीना नायर। देन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड फिल्म डिवीजन एंड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया दे विच रविंदर भाकर नू अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, who has been named as India's Person of the Year 2021 by PETA। ਤਾਂ ਪੈਟਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੂੰ 2021 ਦਾ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਚੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਾ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਪੀਪਲ ਫॉर द ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਡਸ ਵੇਅਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਟ ਆ ਮਾਮਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2021 ਦੇ ਪੈਟਾ ਫੈਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਕਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और अगर तुसी आलिया भट्ट की गल करोगे इन्हों ने पैटा इंडिया के प्रो एडॉप्शन कैंपेन में भी ज्वाइन किया होया जिस दे अंडर ये डॉग्स एंड कैट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जिहड़े पैटा के अवार्ड है पहला भी विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कपिल शर्मा, डॉक्टर शशि थरूर, जॉन अब्राहम, सनी लियोने, जैकलिन फर्नांडिस, हेमा मालिनी, इन्हां सारियां नूं ही पैटा के अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, इस दे नाल नाल तुसी याद रखना है। अच्छा चलो इत्थे तुहाडे लई क्वेश्चन है, तुसी मैनूं उस CM दा नाम दसना है जिन्हां ने कि पैटा दा अवार्ड लिया होया आ विच रहे ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन दा आंसर जरूर देना। अगे असीं देख लैंदे हां हुण टॉप 5 अवार्ड्स नूं, ठीक है। तो देखो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर दा अवार्ड दिता एलन मस्क नूं। रामानुजन प्राइज 2021 मिलिया इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता नूं। 5th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड ये दमोदर मूजो नूं मिलिया जो कि कोंकणी नॉवलिस्ट है। बट क्योंकि 57th एंड 56th ये दोनों इकट्ठे ही अनाउंस होया है तो तुसी दोनों ही याद रखना। 56th नंबर का मिलिया आ नीलमानी फुकान जूनियर नूं, ठीक है, जो कि असमी पोइट हो जाएंगे। और असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज असोम वैभव, इस दे नाल रतन टाटा नूं सन्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, which state topped the 4th state health index 2019-2020। ता नीति आयोग ने
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ 2019-2020 ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਲਦੀ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੇਟਸ, ਫਿਰ ਸਮਾਲਰ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਯੂਪੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸਾਮ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਐਂਡ ਮੇਘਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਐਂਡ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਇਹ ਟੌਪ ਪਰਫਾਰਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਓਕੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਟੌਪ ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰਾ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਐਂਡ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਓਕੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਟੌਪ 5 ਰੈਂਕਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਆ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਟੌਪ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵਾਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਵਾਇਲੇਟਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਡੋਪਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਆ ਫੋਰਚੂਨ ਇੰਡੀਆ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2021 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਬਸ 2021 ਵਰਲਡਸ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 37th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਪੂਅਰੈਸਟ ਸਟੇਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਮਿਸਟਰ ਰੇ ਇਲਿੰਗਵਰਥ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਹੂ ਵਾਸ ਹੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 61 ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਖੇਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 31 ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਔਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪ 5 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਬਿਚੁਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਆ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੋਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਫੀਕੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਰਮਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਚੁਨ ਡੂ ਹਵੈਨ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਮਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ FW ਡੇ ਕਲਰਕ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕ ਦ ਮੋਦੀ ਗੈਂਬਿਟ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਮੋਦੀ 2.0? ਤਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੂ ਵਰਮਾ ਨੇ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੂ ਵਰਮਾ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹ BJP ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਫਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਓਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੌਪ 5 ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੁਐਸਟ ਫॉर ਪੀਸ ਇਨ ਅ ਟਰਬਲਡ ਲੈਂਡ, ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਫੋਰਮਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਿਰਮਲ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੈਚਲਰ ਡੈਡ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਏਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਗੇਸੀ ਆਫ ਵੈਲਨੈਸ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰੇਖਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਰਿਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦ 25 years of mighty, ਇਹ SS ਓਬਰੋਏ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੋ यूपी ਦੇ CM ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨਾ ਮਿਸਟਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿत्यनाथ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਦ ਮੋਂਕ ਹੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਓਕੇ, ਇਹ यूपी ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, which team won the Vijay Hazare Trophy 2021? ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ BCCI ਦੇ ਅੰਡਰ ਖਿਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ 2002-2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 38 ਟੀਮਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆ 6 ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੌਪ 5 ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲੀਅਰਡਸ ਟਾਈਟਲ 2021 ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਪਾਈਨ ਸਕੀਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਂਚਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਦਾ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੀ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਮੈਡਲਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIS ਐਲਪੀਨ 3200 ਕੱਪ ਜੋ ਕਿ ਟਰਕੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰਲ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੁਐਸ਼ US ਓਪਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਨੇਮ ਦ ਬੈਂਕ that won CII DX ਮੋਸਟ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਅਵਾਰਡ 2021। ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਮੋਸਟ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਓਕੇ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੈਂਟਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਓਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਸਤ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਮੁੰਬਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤਾਨੂ ਚੱਕਰਬੋਰਤੀ ਐਂਡ CEO ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 10th ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਨੂੰ। IIT ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਇਹ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਈਦਾ S ਸਕੂਡਰ ਓਰੀਏਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੈਨ AMS ਦਾ ਸਿਪਰੀਅਨ ਫੋਇਸ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਿਖਿਲ श्रीकास्कर ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਦੈਨ MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है ये दिता गया V प्रवीण राव ਨੂੰ, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, which state topped the good governance index 2021? ਤਾਂ 2021 ਦਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ, ਓਕੇ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25th of December ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ 2021 ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 58 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਟੌਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ADBM ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਲੋਕਰ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ADBM ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਲੋਕਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡੋਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੈਕ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ADBM ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਇਟ ਇਜ਼ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਡੋਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੈਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਸ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ 23rd of September 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਔਰ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ 27th of September 2021 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੈਨ PM ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ 2021 ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ ਹੈਲਥ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ PM ਸਵਾਸਥਯ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਧੀ, ਇਹ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਧੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ PM ਸਵਾਸਥਯ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। PDF ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਓਕੇ, ਵਿਦ ਥੀਸ ਵਰਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ, ਬਾਏ ਬਾਏ।